ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आम आलोचना कले भागवतर जन्म पर संक्षिप्त आलोचना आ प्रथम अध्याय आम पढ़ीदे आपड़ शुणिले पुणी आम आसुँच द्वितीय अध्याय को। तेणु द्वितीय अध्याय आरंभ से कौन कहते ए मुनि प्रश्न करने शुणी अरजे मने मने गुणी ए जीवर हित कृत्य कृत्य कहते मनि सुखम कि सुखवाद से सी जीवर हित निमित्ता से कहते सुखमणि सब कहते सुखवाद जे सुख एकांते गमन करे न देह कले शून्य पुत्र रत्ने हमने धरे व्यास राखते उत करी पिता रथे भग्न अर्थे उत्तर देले वृक्ष रूपे ताहांको मोर नमस्कार जे हृदय सर्व पाणी कर जीवर परित्राण अर्थे करुण बहिते उचित अखिल देवर सागर जे अनुभव आपणार कहले पुराण रजार ताहांको मोर नमस्कार भारती नर नारायण हे सत्यवतीनंदनम जे नरोत्तम हे संसारे नमहितांक पयरी। तेणु से कहते सत्यवती नंदन बोलते व्यास सी होती व्यास से आमर गीतार प्रथम ये कहते व्यासं वशिष्ठ नप्तारं सोक्त पुत्रम कलमुषं पराशरा तुंगे वंदे सुखतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यास रूपाय वैष्णवे नमो वैरम विधाय वशिष्ठाय नमो नमः अतोदुवदन ब्रह्मा दिवाउर पर हरि अभाल लोचन शंभुर भगवान बादरायण। तेणु सी जो भगवान सब अशेष अवतार अशेष रूप आम ताकू आज ध्यान धारणा करी चिंता करने जाऊँगी से कौन कहते आम गीत आकार सब गीत पढ़ी दूसरी आपण मैंने तो पढ़ु नथिबे तेणु शुणिले बहुत किसी पुण्य अर्जन हम कली कलमुषर मुक्ति मुझे भागवतर आलोचना करने गली। तेणु से कौन कहते भारतीय नर नारायण सत्यवतीनंदन जे नरोत्तम हे संसारे नमहितांक पयरे शुण चकर मुनि जन साधुए तुम्बर वचनम परम मंगल हे वाणी जीवन स्तरे आचुणी परम धर्म हे जगते कृष्ण वचन देते मते फलर आशा जही नाही विघ्न पशिब बाकाई वासुदेव ठारे जेबे भक्ति उदय हुए तेबे। तेणु सी कहते देखो मुझे गत अध्याय भी कही निष्काम भाव जी भक्ति कर सी मुक्ति पाइब यदि कामना रखी भक्ति कर कौन फल पाइब फल से सही कथा भी फल कहते फल रे आशा जही ना विघ्न पशिब बाकाई जार फल आशा ना तार से आशार विघ्न कहीं घटव तेणु सी जहाँ आशा कर पाइब। कारण केतक लोक प्रश्न करते जे आम पिंड कारण हम ना मोक्ष हम आम पुणी पुनर्जन्म लभू ना अरे पुनर्जन्म तुम तो आशा बैतरणी नई जब तुम रखिल तेणु से तुम आशा पूरण हाँपाई पुनर्जन्म तुम निश्चित लभेब। तेणु सी भी से विषय कहते जे फलर आशा जही ना विघ्न पशिब बाकाई वासुदेव ठारे जेबे भक्ति उदय हुए तेबे। तेणु वासुदेव ठारे सी जन्म हवा कथा से कहते भल कथा से कहते आज्ञा आउ से कौन कहते ये ज्ञान वैराग्य जाता हुए शुष्क धक्का दिना सदाए भक्ति कले जे ज्ञान हुए जीवन पड़े माया बोहे। तेणु भक्ति कले भक्ति भाव आसिले जीव आ मायार पड़ोनी। सुंदर सुंदर तथ्य भागवतर तथ्य आपण मानक मु प्रथम स्कंद आलोचना करुँच प्रथम अध्याय गला द्वितीय अध्याय को आसुँच आम आस्ते आस्ते पढ़ी पढ़ी शुणे दूसरी आपण मैंने शुणिले बहुत ज्ञान हवा संगे संगे पुण्य भी अर्जन करेंगे कली कलमुषरु पार हाँपाई। आउ से कौन कहते विष्णु चरित्र शुणी जेबे भक्ति न जन्मे मूढ़ भावे एबे से समतांकर काहू धरिवे तमगोर अर्थ संचय जेते नर केवल समतांकर अर्थे न पाई काम मोक्ष जे प्राणी अधम प्रत्यक्षम। तेणु से कहते ये भागवतर कथा शुणिक जार गोटे भक्ति भाव न आसो सी धन संतन तार रखि सी प्राणी अधम चलीज से कथा से कहते अर्थे न पाई काम मोक्ष जे प्राणी अधम प्रत्यक्षम। आज से बड़ा कथा कौन कहते इंद्रिय अर्थे प्रिय देते लोभे ब्रह्म काम अर्थे जावत जीवन धर काम लोभरे चुक नाही जीवर तत्व जानिबारे जे ज्ञानी अच्छी संसारे तत्व भितर ज्ञान देते ज्ञानी कहती जगते तत्व
ଯେ ଆପଣମାନେ ସେଇପାଇଁ ଆମର ହତାକାରମାନେ କହିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ତେଣୁ ପିଣ୍ଡରେ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେଇଆ, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଠି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ପରିସର ବଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତିକୁ ଆସିବେ। ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାରେ କେଜାଣି ଅତି ଏ ସଂସାରେ, ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ କହନ୍ତି ଏ ଜଗତେ, କେଉ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ କେଉ ବା କହେ ପରମାର୍ଥ, କେଉ କହନ୍ତି ଭାଗ ଭଗବାନ ନିର୍ମଳ ପରମ ଯେ ଜ୍ଞାନ, ଏଭାବେ ପ୍ରୀତିରେ କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆବରନ୍ତି, କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣଠାରେ ଭକ୍ତି ଆତ୍ମା ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ହରି ଶ୍ରବଣେ ଭକ୍ତି ଜାତ ଅଜ୍ଞାନୀ ନ ଜାଣେ ଜଗତ, ଏଣୁ ଅଖିଳ ଏ ଜଗତେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଯେତେ, ସ୍ୱଭାବେ ଧର୍ମ ଆଚରଣେ ଭକ୍ତି ଉପଜେ ନାରାୟଣ, ଯେଣୁ ସନ୍ତୋଷେ କୃଷ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀକୁ ଚତୁର୍ଭାଗ ଦେଇ, ଏଘେନି ହୋଇ ଏକ ମନ ଭାବେ ତ୍ୱତିରେ ଭଗବାନ, ବିଷ୍ଣୁର ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ ନିତ୍ୟ ଶୁଣିବ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ସବୁ ନିତ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରତ୍ୟୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟାୟ କରି ସବୁ ପଢ଼ି ଦେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ନିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ବାସନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗୁଣ କର୍ମମାନ ନିତ୍ୟ ଶୁଣିବ କର୍ଣ୍ଣମାନ, ନିର୍ମଳ କରି ଚିର ମନ ନିରଞ୍ଜନ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ, ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ କୃଷ୍ଣ ରୂପେ ପୂଜା କରିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳ୍ପେ, ଏଭାବେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଢ଼େ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଗନ୍ତତିରେ, ଯେଣୁ ଜଗତ ଜ୍ଞାନୀ ଯେତେ କୃଷ୍ଣ ନ ବଧିବେ କେମତେ, କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରବଣେ ଭକ୍ତି ଯାର ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବ ମଧ୍ୟ ତାର, ହରି ଚରଣେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ଦେବାରେ ଭବ ବାଧା, ସେ ପୁଣ୍ୟ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ମିଳେ ପୁଣ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆସେ କରି। ତେଣୁ ହରି ଶ୍ରବଣରେ ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିଲା ତାକୁ କେବେ ଭବ ମାୟାର ବାଧା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଭଲ କଥା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତେବେ ସେ ହରି ରଚେ ରଚେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯିବେ ମିଶେ, କୃଷ୍ଣର କଥା ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ବଦନେ ମହିମା କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ହରି ବଚେ ସର୍ବଶୁଭ ଫଳ ଦନ୍ତେ, ସେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ ବେଦେ କହନ୍ତି ମୁନି ଜନେ, ସାଧୁ ଜନକ ମିତ୍ର ହରି ଭଗତକୁ ଆବରି, ହେଲେ ତାର ଏଇ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ତେଣୁ ଭଗତ ଜନ ବନ୍ଧୁ, ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କ ସେବା ବେଳେ ଦହନ ହୁଅନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳେ, ତେବେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଭକ୍ତି ବୁଝେ ନର ଦେହେ। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଭାବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବେଦେ କରନ୍ତି ମୁନିଜନ, ତେଣୁ ସାଧୁ ଜନକ ମିତ୍ର ହରି ଏଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆବରି, ଭକ୍ତ ନିମନ୍ତେ ସବୁବେଳେ ସେ ଠାକୁର ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଅଛି, ଆଉ ଅବତାର ରହିବ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ପାଖେ ପାଖେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ୱଭାବେ ରଜ ତମ ଦୋଏ କାମାଦି ଯେତେରେ ବୁତାଇ, ଚିତ୍ତ ବାହାର ହୋଇ ଯାନ୍ତେ ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣ ଆବରନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରକାର ଦେବେ ମନ ନିର୍ମଳ ହୋଇବ ପ୍ରସନ୍ନ, ତେବେ ସେ ଭକ୍ତ ଯୋଗ ବଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ମିଳେ, ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଦି ଗାଇ, ଅଶେଷ କର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥି ବନ୍ଧ ଏଣୁ ଛିଡ଼ାଇ ସର୍ବଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଗୁଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସତଗୁଣ, ଗୋଟେ ରଜଗୁଣ, ଗୋଟେ ତମଗୁଣ। ତେଣୁ ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତାମସିକ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ସବୁ କାଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ସେ ଗଣ୍ଠି ଆପଣଙ୍କର ଛିଣ୍ଡିକି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସିଯିବ। ସେ ସେଇ କଥା ବି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅଶେଷ କର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥି ବନ୍ଧ ଏଣୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ସର୍ବଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସର୍ବ ସଂଶୟ ତୁଲେ କର୍ମ ଛାଡ଼ାଇ ବିଷ୍ଣୁମାୟବମ, ଏ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ଯେ ଦେଖନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯେତେ ଆନନ୍ଦେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଜିତେ, ହରି ବିଷୟ ଦୃଢ଼ ଜିତେ ନିତ୍ୟ ବଦନ୍ତି ଆତ୍ମମତେ, ଏ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟାରେ ସମ୍ଭୂତ ଆଦି ପ୍ରକୃତି ଜନମତ, ଏ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ପାଳନେ ସଂହାରଣୀ। ତେଣୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସେ କହୁଛନ୍ତି।
ଅନାଦି ପରମ ପୁରୁଷ ଏ ତିନି ଗୁଣରେ ପ୍ରବେଶ ସୃଷ୍ଟି ଉଦୟ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇ ପାଳନ ବିଷ୍ଣୁରେ ଘୋଡ଼ାଇ ସଂହାର କାଳେ ରୁଦ୍ର ରୂପେ ସୁଖେ ବିହାରେ ମୋହ କଳ୍ପେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇକି ଆସିଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଶିବ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଦେଲେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ପାଇଁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇ ଆସିଛି। ଭାଗବତରେ ବି ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସୁଛି। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିବା ଯେ ଶୁଭ ସତ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁରେ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚେତ ଗୁଣ ବହେ କାଷ୍ଠ ସଂଯୋଗେ ଧୂମ୍ରଦାତ ଧୂମରୁ ମନୋରଥ ମୃତମ୍ ତୃତୀୟ ଭାଗ ଏ ପ୍ରମାଣ ତାମସର ଯତତ୍ଵ ଗୁଣ ଏ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମା ପରିମାଣୀ ଭବସାଗରୁ ଥରେ ପାଣି। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କାଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ଥାଏ, ସେ ସଂଯୋଗ ହେଲା ମାନେ ସେ ଜଳେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ କାଠ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ଶରୀରରେ ସେ ଉଦ୍ଯାପନ ହେବେ। ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ କହିବେ, ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମାରେ ଚିନ୍ତିବ। ସକଳ ଘଟରେ ଯେମିତି ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ପରମ କାରଣ। ଏସବୁ କାରଣ ଦେଖିକି ଆମେମାନେ ପୁଣି ଆସିଯିବା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିର୍ମଳ ଚେତା ମୁନି ଯେତେ ବିଚାର କର ଆତ୍ମା ହିତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସତ ଗୁଣେ ଜାଣି ବଧିରେ ମୋକ୍ଷ ପରିମାଣି ତାମସ ରଜ ଗୁଣ ଯେତେ ଯେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏ ଜଗତେ ସ୍ୱଭାବେ ଘୋର ଭୟଙ୍କର ଏଣୁ ଦେବ ମନ ଯାର ଅହିଂସା ଶାନ୍ତି ଗୁଣେ ଶାନ୍ତି ହରିଚରଣ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣରେ, ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣରେ ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ସବୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଭଜିଲେ ମୋକ୍ଷ ପରିବାଣୀ ସ୍ୱଭାବେ ତାମସ ରଜ ଗୁଣ ଯେତେ ଯେଉ ତ ପତି ଏ ଜଗତେ ସ୍ୱଭାବେ ଘୋର ଭୟଙ୍କର ଏଣୁ ନଭଜେ ମନ ଯାର। ତେଣୁ ତା ଭିତରକୁ ତାମସିକ ରାଜସିକ ଆ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଶିଗଲେ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପଦେ ଯାର ଇଚ୍ଛା ସେ କରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦୀକ୍ଷା ସଂସାରେ ବେଦ କର୍ମ ଯେତେ ତପସା ଧନ ଦିଆ ମତେ ଏ ପରମ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ଆଦି କଠୋର ଯେତେ କର୍ମ ସାଧି। ସେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ କର୍ମରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପରମ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ଆଦି କଠୋର ଯେତେ କର୍ମ ସାଧି ସେ ସର୍ବ ଶକ୍ତି ନାରାୟଣ ଏବେ ହୋ ମୁନି ଗଣ ଚୂଣ ଏମନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରେ ମାୟାରେ ସଂସାର ବିହାରେ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ମୁରାରି ଖେଳଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଆବରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁକ ମୁନି ବି ସେଇଠି ମୁନିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ମୁରାରି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ବିକଳ୍ପ, ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ସେ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ପାଇପାରିବେ। ସେ ସେଇ କଥା ବି ଭାଗବତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ ନିର୍ଗୁଣ ମୁରାରେ ଖେଳ ଏତେ ଗୁଣ ଆବରି। ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ ଧରି, ତ୍ରିଗୁଣ ରଜି ସତ ରଜ ତମ ତିନିଟା ଗୁଣର ଗୁଣ ଧରିକି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନଚାନ୍ତି ନରହରି। ସେଇପାଇଁ ଆମର କଥାରେ ଅଛି ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ ଅତ୍ୟାଧାରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ନଚାନ୍ତି ନରହରି। ତେଣୁ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜକୁ ସେ ନରହରି ବୋଲନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବତା। ତେଣୁ ସେ ଆହୁରି ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ ନିର୍ଗୁଣ ମୁରାରେ ଖେଳ ଏତେ ଗୁଣ ଆବରି ସକଳ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଅଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ଜାଣଇ ଅଶେଷ ମହିମା ଯେ ଧରେ କିବା ଉପମା ଦେବା ତାରେ ସକଳ ଭୂତେ ହରି ବସେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପେ ପରଗାଛେ ଅଗ୍ନି ଯେସନେ କାଷ୍ଠେ ଥାଏ ଯେ ରୂପେ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ସେଇ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନେ କରି ନିର୍ମିତ ଅଟେ ଭୂତଧାରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ଦେହେ ଥାଏ ବିଷୟ ଭୋଗକୁ କରାଇ ଦେବତୀର୍ଥକ ନର ଆଦି ଲୀଳାବତୀର ବସିରି ତହିଁରେ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇ ପାଳଇ ସତ୍ୟଗଣ ବହି ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜେ ସୁଦନ ଧନ ମନ ଭରେ।
ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଅନଳ ଥାଏ ସିଏ ବାହାରି ଆସେ, ସେହିପରି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆତ୍ମା ଥାଏ। ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ତାକୁ ଜାଣିଲେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ହେଲେ, ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ଶ୍ରୀହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜ ସୁଜନ ଧନ ମନେ ବଦମ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୀତ ବନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ରଥମ। ସେଇଠି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଯାଉଛି। ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଏତକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।